باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے باپ خدا اور خدا یسوع مسیح کی جانب سے فضل اور سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ عزیز مومنین، آج ہم آمد کے تیسرے اتوار کی پاک بات میں شریک ہیں۔ آج ہم پنک موم بتی روشن کریں گے جو خوشی کی علامت ہے۔ مسیح خدا میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا باپ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا کہ وہ مسکینوں کو خوشخبری، بیماروں کو شفا اور گناہ گاروں کو گناہوں سے رہائی دے۔ جب ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں کہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے تو ہم خدا میں ہمیشہ شادمان رہیں گے۔ مسیح ہمارا خدا دنیا میں نور بن کر آیا، جس طرح یوحنا نبی نے نور کی گواہی دی۔ آج ہم سب کو بھی یسوع کی گواہی دینی ہے کہ وہ نور ہے اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ آئیے آج کی ان پاک رسموں کو ادا کرنے سے پہلے ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر یہ پاک قربانی خدا کی حضوری میں گزران سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کماری، سفرشتوں اور مقدسوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے مہربان خدا، تو دیکھتا ہے کہ ہم تیرے لوگ دل و جان سے اپنے خداوند کی پیدائش کے دن کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہماری آجزانہ دعا ہے کہ ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم اپنے عظیم نجات دہندے کی عید بڑے شوق، نیک ارادے، پرجوش دعا اور دلی شادمانی سے منا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ تشریف رکھیں۔ میں خداوند میں نہایت شادمان ہوں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 61 باب، اس کی 1 تا 2 اور 10 تا 11 آیات مقدسہ۔ مالک خداوند کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ خداوند نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں،
اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو درست کروں اور اسیروں کو آزادی کی اور قیدیوں کو رہائی کی بشارت دوں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور ہمارے خداوند کے انتقام کے دن کا اشتہار دوں، اور ماتم اور سب ماتم کرنے والوں کو تسلی بخشوں۔ میں خداوند میں نہایت شادمان ہوں، اور میری جان میرے خدا میں خوش ہوگی، کیونکہ اس نے مجھ کو نجات کی پوشاک سے ملبس کیا اور صداقت کا جبا مجھے پہنایا، دلہے کی طرح جو تاج سے سجایا گیا ہو، اور دلہن کی طرح جو اپنے زیورات سے آراستہ ہو، کیونکہ جس طرح زمین اپنی سبزی نکالتی ہے اور باغ اپنے میں بوئی ہوئی چیزوں کو اگاتا ہے، اسی طرح سے مالک خداوند تمام قوموں کے سامنے صداقت اور حمد اگائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج کا زبور اور ہمارا جماعتی جواب ہے، میری روح میرے خدا میں خوش ہوتی ہے، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پستھالی پر نظر کی، اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے، اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی، تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے۔ میری روح
تم سب کے سب روح اور جان اور بدن سمیت ہمارے خداوند یسوع مسیح کی آمد تک بے الزام محفوظ رہو۔ دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط تسالیکیوں کے نام 5 باب 16 تا 24 آیات۔ اے بھائیو، ہم تم سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تم سب کی بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کا امتحان کرو، جو اچھی ہوں اسے پکڑے رہو، ہر ایک بدی کی صورت ہی سے دور رہو۔ سلامتی کا خدا آپ ہی تم کو بالکل مقدس کرے، اور تم پورے یعنی روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی آمد تک بے الزام محفوظ رہو۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ نعرہ حمد۔ روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، آج ہم آمد کی تیسری موم بتی روشن کر رہے ہیں۔ غربت، ناانصافی، نااتفاقی، بد امنی اور جہالت کی وجہ سے جب انسانیت کے چہرے پر افسردگی چھا جاتی ہے اور مسکراہٹ چہروں سے کوسوں دور ہوتی ہے، تو اس لمحہ پہ بچہ یسوع ہمارے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے۔ پاک ماں کلیسیا منجی دو عالم کی آمد کے سلسلہ میں ہمیں یہ خوشی کا موقع دیتی ہے، اور ہم تیسری آمد کی موم بتی کو روشن کرتے ہیں۔ چرچ میں آج آپ کو خوشی کی یہ ساری علامات، پنک فادر جی کا ڈریس، آلٹر کا ڈریس اور پنک موم بتی، ہم سب کو اس طرف لے کر آتی ہے کہ ہم خوشی کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ لمحات ہمارے لیے خوشی کے ہیں۔ اس لمحے میں ڈینیل منشی اور ان کی مسز کو دعوت دوں گا کہ وہ سامنے آئیں اور آج کی خوشی کی یہ موم بتی مسکراتے ہوئے روشن کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 6 سے 8 اور 19 سے 28 آیت۔ اس وقت ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔
یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ اس طور سے یوحنا شہادت دینے کے لیے ظاہر ہوا، اور جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی اس کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو المسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ پھر تو ہے کون، تاکہ ہم انہیں جواب دے جنہوں نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جیسا اشعیا نبی نے کہا، میں ہوں پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور یہ جو بھیجے گئے تھے وہ فریسیوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ اگر تو نہ المسیح ہے، نہ الیاس، نہ النبی، تو پھر استباغ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے ان کے جواب میں کہا کہ میں پانی سے استباغ دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ باتیں اردن کے پار کے بیتنیا میں واقع ہوئیں جہاں یوحنا استباغ دیتا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ تشریف رکھیں۔ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خداوند سے خوش ہوئی۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، 4 ہفتوں کے اس سفر میں جب ہم اس چرنی تک پہنچنے کے لیے اپنے روحانی سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے، جہاں پر خدا کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح متولد ہو کر آنے کو ہے، اور اس سفر میں 2 ہفتوں کا جو سفر ہے اس میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ اس کی آمد ثانی پر غور کر لیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں لتوریا کا مزاج وہ بدلا ہے۔ اور یہ لتوریا کے مزاج کا بدلنا یہ ہمارے انسانی مزاج کے بدلنے کی طرف اشارہ ہے کہ اب ہماری روح کو، ہماری زندگی کو خدا نے اس خوشی سے بھرا ہے، اور وہ خوشی کیا ہے کہ ہم خداوند کے اور زیادہ قریب آ گئے ہیں، خداوند کی پیدائش کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے کلیسیا میں آج کے اس اتوار کو گوداتے سنڈے یا خوشی کے اتوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ خوشی کا حصول اور اس خوشی کا پھیلاؤ یہ کس طریقے سے کرنا ہے، آج کے کلام کی روشنی میں اس پر غور و خوض کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی سمجھیں گے آج کی تلاوتوں کو، کہ آج کی تلاوتوں کا ایک خوبصورت پیغام خوشی حاصل کرنے کا اور اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا وہ کس طریقے سے ہماری زندگیوں کے ساتھ منسلک ہے، پیوستہ ہے، جڑا ہوا ہے۔ یہ آج کی تلاوتوں کے موضوع کے حوالے سے ایک بار ایک شخص ساری زندگی خدا سے دور اور کسی قسم کا کوئی اس نے نیک کام نہیں کیا، ہمیشہ اس نے وہ کام کیے جن سے دوسروں کو تکلیف ہو، اور وہ شخص جب مر گیا تو خدا کی حضوری میں پہنچا۔ خدا کی حضوری میں پہنچنے پر وہاں پر جب دیکھا گیا کہ اس نے ساری زندگی کیا کیا ہے، تو فرشتوں نے خدا سے کہا کہ ساری زندگی اس نے تو دوسروں کو تنگ ہی کیا ہے، اس نے دوسروں کو دکھ ہی پہنچایا ہے، تو یہ بات حتمی ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ ہمیشہ کی سزا
وہ भुगते گا। लेकिन जब वो उसको लेकर जाने लगे तो खुदा की आवाज आई, 1 मिनट रुको। फरिश्ते रुके, वो उस आदमी को वहीं पर लेकर खड़े हो गए। खुदा ने कहा कि बेशक कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन यहां पर एक छोटा सा एक अच्छा काम इसका है, बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा इसका एक अच्छा नेक काम इधर लिखा हुआ है। फरिश्ते भी हैरान कि वो कौन सा छोटा सा मुख्तसर सा नेक काम जो इसने कर दिया। खुदा ने कहा ये शख्स ये चोरी करने की कसरत से किसी पार्क में मौजूद था ताकि वहां से किसी का पर्स चुरा ले, और वहां पर चोरी करने से कुछ लम्हे पहले ये एक बेंच पर बैठा हुआ था, और उस बेंच पर बैठे हुए इसके साथ एक और आदमी बैठा हुआ था, और चूंकि जिसका इसने पर्स चोरी करना था वो आदमी वो औरत थोड़ी चौकन्नी थी, इसलिए ये थोड़ी देर के लिए इस शख्स के साथ बातें करने लग गया। और बातें करते करते वो जब एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, उन्हीं बातों में इसने कोई मज़ाहिया बात की, कोई खुशी की बात की, और वो शख्स हंस पड़ा। तो फरिश्तों ने कहा खुदा इसमें बड़ी बात क्या है? खुदा ने कहा वो शख्स जिसको इसने खुशी की बात सुनाई और वो हंसा, असल में वो शख्स उधर फैसला करने के लिए बैठा हुआ था कि थोड़ी देर के बाद वो खुदकुशी करेगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से तंग था, हालात से तंग था, और वहां पर वो बैठा था और उसने फैसला करना था कि वो समझता था इस जिंदगी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये शख्स जो बेशक इसके काम अच्छे नहीं है, लेकिन इसकी बातों ने उसे ये एहसास दिलाया कि नहीं, जिंदगी बुरी नहीं है, जिंदगी अच्छी है। और इसके एक मुख्तसर से छोटे से एक्शन की वजह से खुदा ने कहा छोड़ दो, जाने दो, इसको भी खुदा की हजूरी में दाखिल होने दो। प्यारे भाइयों बहनों, खुशी का ये एतवार ये हमें याद दिलाता है कि हमारे मुख्तसर छोटे छोटे काम जो हैं वही दूसरों के लिए खुशी का बाइस बन जाते हैं। और ये खुशी है किस बात की? ये खुशी हमें मिलती कहां से? जब हम खुदा के करीब आते हैं। इसलिए आज ये 3rd संडे या तीसरा एतवार, इस पर हम सारी खुशी इसलिए मना रहे कि हम खुदा के करीब हैं, और खुदा की कुर्बत ये असल में हमारे लिए खुशी का बाइस है। खुदा से नजदीकी या खुदा के साथ रहना, खुदा के साथ चलना, ये असल में हमें हकीकी तौर पर खुशी अता करता है, और ये खुशी फिर हम दूसरों को देते हैं। और जब तक इस खुशी का खुद तजर्बा नहीं करते, वो खुशी हम उससे खुद भी महरूम रहते हैं और दूसरों को भी महरूम रखते हैं। आज की तिलावतों की जानिब आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का मंशूर जो कि लुका की अंजील के अंदर भी बयान किया, इशाया में भी वही पेश किया गया है कि माल के खुदावंद की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया कि गरीबों को खुशखबरी दूं। ये जो खुशी की नवीद है, खुशखबरी देना या दूसरों के लिए खुशखबरी बनना, ये खुदा की तरफ से हम सब के लिए एक फजल और एक तोहफा है। जब हम दूसरों के लिए खुशी का सबब बनते हैं और दूसरों को वो खुशी अता करते। दूसरी तिलावत के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह बयान कर दिया। वो कहता है कि जिस भी हाल में हो, जैसे भी हो, फिर कहता हूं खुश रहो। अब अंजील मुकद्दस की तरफ आए तो मुकद्दस यूहन्ना का पूरा अहवाल वहां पर बयान किया गया। ये यहां पर इस पर गौर करेंगे आज की अंजील मुकद्दस के हवाले से 3 पैराहों में। सबसे पहले कि यूहन्ना जब उसके पास ये लावी और फरीसियों में से चंद एक भेजे गए, उनके यूहन्ना के पास आने का मकसद क्या है? ये लावी या काहिन ये क्यों भेजे गए, और फरीसी उन्होंने अपने जो उनमें से हैं वो क्यों भेजे यूहन्ना के बाद? लुका की अंजील का जो शुरू है पहले बाब के अंदर, उधर बयान किया गया है कि मुकस्सा मरियम की जो कज़न है एलिज़ाबेथ और उसका शौहर ज़करिया, ये ज़करिया काहिन है। तो अगर ज़करिया काहिन है तो इसका मतलब है उसका बेटा यूहन्ना वो भी क्या है? क्या है वो? काहिन है। इसलिए
चूंकि ये काहिनों के कबीले में से इसलिए काहिन या लावी भेजे गए हैं, वो आए उससे पूछने के लिए कि जिस तरह हमारा दस्तूर है, जिस तरह हमारा चाल चलन है, या जो हम नॉर्म्स या कवानीन को फॉलो करते हैं, आप उनसे अलग और मुनफरद क्यों हैं। इसलिए वो उसके पास पूछने के लिए आए कि ये हमसे मुनफरद क्यों है, हमसे अलग क्यों है, या वो चीज जो हम नहीं कर सकते ये हमसे मुनफरद क्यों कर रहा है। और फरीसियों के सैनहेड्रिन, उनका ये काम था कि अगर कोई भी झूठा नबी बरपा हो तो उसके बारे में तफ्तीश की जाए, और अगर वो झूठा करार पाया जाए तो उसे वहां से बेदखल कर दिया जाए। इसलिए फरीसियों ने भी अपने प्यादे या अपने जो उनके साथी हैं उनको भेजा है कि वो तफ्तीश करे। इसलिए उन्होंने आकर यूहन्ना से पूछा है कि अल मसीह जो आने वाला था क्या तू ही है? और यूहन्ना ने क्या कहा कि मैं अल मसीह नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा क्या तू इलियास है? और यूहन्ना ने इनकार किया, उसने कहा नहीं मैं इलियास भी नहीं। फिर उन्होंने पूछा क्या तू अल नबी है? देखना चाहते हैं कि क्या ये कहीं झूठा नबी तो बर्पा नहीं हो गया, क्या तू अल नबी है? इसलिए ये लावी और फरीसी ये तफ्तीश करने का इनका तरीकाकार देखें। वजह क्या है, क्यों इलियास के पास, क्यों यूहन्ना इस्तबागी के पास आ गए? सिर्फ तफ्तीश करने के लिए, देखने के लिए। पहली चीज, इसका तरीकाकार मुनफरिद क्यों है, इसकी बातें मुनफरिद क्यों है, ये तौबा के लिए बपतिस्मा क्यों देता है? क्योंकि यहूदी अपने आप को यकीनन कलाम की रोह से चुने हुए हैं, वो पहले खुदा की तरफ है और वो समझते थे कि हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये जो बपतिस्मा था ये तो मुतलाशियों के लिए था जिन्होंने इस मजहब को कबूल करना है। ये इनके लिए एक तशवीशनाक बात थी कि ये यहूदियों को भी क्यों बपतिस्मा दे रहा है। यूहन्ना इस्तबागी उन्हें बताना चाहते हैं कि खुदा का फजल पा लेना काफी नहीं है, उस फजल के साथ तावन करना, उस फजल को इस्तेमाल करना वो भी जरूरी है। अपने कामों से, अपने कामों के अंदर खुदा के उस फजल की झलक लेकर आए। इसलिए वो उन्हें कहता है कि तौबा करो और खुदा की तरफ रुजू लेकर आओ। और ये जो तौबा करना, खुदा की तरफ फिरना है, ये यूहन्ना के पूरी मुनादी का मेन फोकस है। फिर यहां पर यूहन्ना की एक बात पर मैं सोच में पड़ा कि ये यहां पर मुकद्दस यूहन्ना अंजील नवीस ने यूहन्ना की ये बात क्यों लिख दी, जब यूहन्ना कहता है कि वो जो मुझसे, वो यानी मेरे बाद जो आने वाला है, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूं। मती, मरकस, लुका, इन्होंने भी यूहन्ना इस्तबागी के बारे में गवाही दी है, लेकिन किसी ने ये बात नहीं लिखी। ये यूहन्ना अंजील नवीस ने ये बात यहां पर क्यों लिख दी है कि वो जो मेरे बाद आने वाला जिसकी जूती का मैं तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। ये यूहन्ना अंजील नवीस ने क्यों लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूहन्ना का जो उसकी जो कलीसिया है मुकद्दस यूहन्ना अंजील नवीस की, या जो उसकी जो पासबानी में लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे जो यूहन्ना इस्तबागी को काफी ज्यादा प्रेफरेंस, और जितना उसने चाहा भी नहीं उससे भी बढ़कर उसको तरजीह देते थे। इसलिए पौलुस वो जब एक शहर में जाता है तो वहां पर वो लोगों से दरियाफ्त करता है कि तुमने रूल कुदुस के बारे में कुछ नहीं सुना, और उनका जवाब क्या होता है कि नहीं, हम सिर्फ जानते तो यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानते हैं। अब इसका मतलब है कि यूहन्ना को बहुत सारे लोग, इब्तदाई कलीसिया जब शुरू हो रही थी तो वो यूहन्ना इस्तबागी को बहुत ही अजीम रुतबा अता करना चाहते थे, जिसके बारे में यूहन्ना इस्तबागी ने कभी खुद नहीं कहा कि मुझे वो रुतबा चाहिए या मुझे वो प्रेफरेंस दी जाए, लेकिन लोग उसको देते थे। अब यूहन्ना अंजील नवीस, जिसको खुदा के रूल कुदुस का मसा और खुदा के रूल कुदुस की रहनुमाई, और जब उसने अंजील तहरीर की तो देखे उसने अपने लोगों के लिए किस तरीके से लिखा है कि यूहन्ना वो अपने आप को बड़ा नहीं बना रहा, वो अपने आप को छोटा बना रहा है। और हकीकी खुशी इसी में है जब हम अपने आप को थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। और इसलिए वो कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। इसलिए यूहन्ना ने ये यूहन्ना
इस्तबागी की ये अल्फाज लिखे। फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात पाई जाती है कि यूहन्ना इस्तबागी, अगर तारीख के हवाले से देखा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा है, और अगर वो 6 महीने बड़ा है तो वो यीशु मसीह से कह सकता है कि वो जो मेरे बाद आने वाला वो मुझसे छोटा है, वो तो मेरे बाद आएगा। क्यों उसने यीशु को इतना बड़ा दर्जा दिया, या क्यों वो खुदावंद की ये गवाही देता है? अब इस पर गौर करते कलाम की रो से। ये कुलसियों के नाम खत उसका पहला बाप है और उसकी 16वीं आयत से इधर देखे जरा क्या लिखा हुआ है। क्योंकि उसी में सब चीजें, क्या उसी में सब चीजें, क्या आसमान में क्या जमीन पर, क्या दीदनी क्या नादीदनी खल की गई, अरूश, सियादतें, रियासतें, हकूमतें, सब चीजें उसी से और उसी के लिए खल्क हुई हैं। किसके बारे में लिखा हुआ है? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। और वो सब चीजों से पहले और सब चीजें उसी में कायम रहती हैं। अब आगे आकर ये 19वीं आयत में ये सारा कुछ बयान कर देगा, क्योंकि रज़ाए खुदा ये थी कि सारी भरपूरी उसी में बसे। यीशु मसीह के अंदर सारी भरपूरी है। एवरीथिंग इज इन जीसस क्राइस्ट, थ्रू जीसस एंड इन जीसस। इसलिए खुदा का मुकम्मल मुकाशफा वो खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए यूहन्ना ने कभी भी नहीं चाहा कि मेरी प्रेफरेंस हो, मैं ऊपर जाऊं, और खुदावंद यीशु मसीह को वो कहता है कि वो मेरे बाद आने वाला है तो वो मुझसे छोटा है। नहीं, इसलिए वो कहता है मैं तो इस लायक नहीं हूं कि उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में हर एक चीज की भरपूरी है। इसलिए जब कोई जरूरतमंद होता है तो खुदावंद के पास, खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर जो कुछ भी मांगता है वो पा लेता है, क्योंकि उसके पास भरपूरी है। जब परेशान होते हैं, जिंदगी से तंग आ जाते हैं, तो जिंदगी से तंग आने वाले वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी का उस्ताद और जिंदगी को जीने का तरीकाकार देने वाला वो खुदावंद यीशु मसीह है। जब जिंदगी की उलझनों से तंग आकर हम इधर उधर देखना शुरू करते हैं, गुनाह में पड़ जाते हैं, तो गुनाहगार खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मुआफी उधर से मिल जाएगी। जब हम भी कमजोर पड़ते हैं तो कमजोर पड़ते हुए हम जब अपना हाथ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ बढ़ाते हैं तो पतरस का हवाला याद आता है कि वो तो पानी में डूबते हुए को भी संभालने की कुदरत रखता है, क्योंकि भरपूरी उसके अंदर है। इसलिए यूहन्ना इस्तबागी कहता है कि मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। और यही यूहन्ना की खुशी का राज है। यूहन्ना इसी में खुश है। यूहन्ना इसी के अंदर अपनी खुशी का इजहार करता है, और उसकी खुशी का इजहार वो बड़े वाज़ेह तौर पर करता है। वो कहता है कि जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। काश अगर हम भी हकीकी खुशी हासिल करना चाहते हैं, हम सब का भी मिजाज यही हो जाए कि दूसरों को खुशी देने के लिए हम ये कहें कि हम घटें और वो बढ़े, क्योंकि हकीकी खुशी इसी के अंदर है। और एक दूसरे के लिए हकीकी खुशी बनना ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा फजल है। एक गांव के अंदर एक बुजुर्ग रहता था, 79 साल के करीब उसकी उम्र थी, एकम 80। हर वक्त उसके पास सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए कंप्लेंट्स थी। हर वक्त खुदा से गिले शिकवे, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मेरे पास ये भी मौजूद नहीं है, ये देखो इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और लोग, गांव के लोग उससे जान छुड़ाते थे। गांव के लोग उससे मिलना नहीं चाहते थे। वो समझते थे कि इसकी वजह से नहूसत वो हम पर पड़ती है। अब जब वो ऐसा समझते थे तो फिर कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। एक दिन गांव के अंदर थोड़ा सा अजीब वाकया हुआ। कुछ खवातीन और कुछ बुजुर्गों ने देखा कि वो बुजुर्ग, उसने कोई उस दिन कंप्लेन नहीं की, खुदा के साथ कोई गिला शिकवा नहीं किया, ना किसी के बारे में कहा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, और वो खुश है। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा, आज खैरियत तो है? इतने बरस गुजरने के बाद आज आप थोड़े से खुश हैं, वजह क्या है? उसने कहा जी मेरी आज 80वीं सालगिरह है। तो उन्होंने कहा इसमें वो तो आपने पहले भी 79 मना चुके हैं, उनमें तो आप खुश नहीं हुए, ये 80वीं सालगिरह के ऊपर आप खुश क्यों हैं?
اس نے کہا میں نے آج یہ پہچان لیا ہے کہ 79 سال میں یہی کوشش کرتا رہا کہ اپنے لیے خوشی ڈھونڈوں، اور اب مجھے پتا چلا کہ خوشی تو میرے پاس موجود تھی. خوشی تو ان چیزوں میں تھی جو میرے پاس موجود ہیں، خوشی ان لوگوں میں تھی جو میرے ارد گرد ہیں، خوشی وہ سارے رشتے ناتے جو میں نبھاتا ہوں، خوشی ان کے اندر تھی، اور میں نے ان کے اندر کبھی اس خوشی کو تلاش نہیں کیا. یہاں پر مجھے کلکتہ کی مقدسہ مدر ٹریزا کی بات یاد آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ایک دوسرے کے اندر یسوع کو دیکھو، اور جب یسوع نظر آ جاتا ہے، جب یسوع کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو خوشی خود بخود مل جاتی ہے. اس لیے پیارے بھائیوں بہنوں، آج جب ہم آمد کا یہ تیسرا اتوار جو کہ خوشی کا اتوار ہے، ہم خداوند کے زیادہ سے زیادہ قریب تر آنے کی خوشی مناتے ہیں. میری دعا ہے کہ مہربان خدا ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ یہ حقیقی خوشی ہم اس کا پہلے خود تجربہ کریں اور پھر اس خوشی کے مبشر بن جائیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. آئیے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ، میں ایمان رکھتا ہوں جو سے اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے 35 پلاتوس کے حق میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا، وہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. آئیے ہم اپنی التجا اور مناجات خدا کی حضوری میں پیش کریں. ہم دعا کریں عالمگیر کلیسیا کے مومنین کے لیے ان آمد کے ایام میں جو کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہیں. خداوند ان کے دلوں میں اپنی پاک محبت ڈالے تاکہ یہ مسیح ہمارے خداوند میں ہمیشہ خوش رہے. عزیزو دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم دعا کریں مہربان خدا سے پاپا اعظم فرانسس کے لیے، کارڈن جوزف کورس کے لیے، بشپ بینی ٹریوس، ساری کاہن برادری، سسٹر صاحبات، مبشران انجیل کے لیے کہ خداوند انہیں اچھی صحت اور تندرستی عنایت کرے تاکہ ان کی کوششوں سے ہر دل مسیح خداوند کے نور سے منور ہو. عزیز دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم دعا کریں مہربان خدا سے اپنی کلیسیا کے بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو ان دنوں میں کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہیں. خداوند ان کی حفاظت اور نگہبانی کرے تاکہ مضبوط ایمان کے ساتھ مسیح خداوند کی پیدائش کا دن منا سکیں. عزیزو دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کریں مہربان خدا باپ سے پاپا اعظم فرانسس کے لیے جن کی آج سالگرہ کا دن ہے. خداوند انہیں اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے تاکہ یہ روحانی جوش و جذبے سے معمور ہو کر کلیسیا کی قلعہ بانی کرتے رہیں. عزیزو دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کریں ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو مختلف جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں. مسیح ہمارا خداوند انہیں ہر بیماری سے شفا بخشے. عزیزو دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. کہ مہربان خدا ہم سب کی دعاؤں کے طفیل جبکہ ہم سلامتی کے شہزادے کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کے طفیل فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تمام متنازع کو حل کرے اور ہماری دعاؤں کے طفیل وہاں پر امن و سلامتی قائم کرے تاکہ وہ یسوع مسیح جو کہ سلامتی کا رئیس ہے اس سلامتی کو محسوس کریں، اس کا تجربہ کریں. بہنوں اور بھائیوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری پناہ اور طاقت اور تمام شفقت کے سرچشمے،
जो दुआएं तेरी कलीसिया की इज्जत और इस्तकलाल के साथ मांगती तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुंचे, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। अजीज़ो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का अगर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम सब तेरी इबादत और परस्तिश करें और तेरी निजात हम में मुकम्मल तौर पर असर पाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाक़ई ही वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। हर ज़माने में नबियों ने उसके आने की पेशन गोई की। यूहन्ना ने उसकी खबर लोगों को दी और कहा, यह है खुदा का बरा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हमें यह फजल बख्शा गया कि हम खुशी के साथ उसकी पैदाइश की तैयारी करें और इस तरह हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमान रहें, ताकि वो हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमान पाए। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं।
باپ تو واقعی ہی قدوس ہے اور تو اس لائق ہے کہ ہر مخلوق تیری ستائش کرے، کیونکہ تو روح القدس کی قدرت سے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے تمام چیزوں کو زندگی اور پاکیزگی بخشتا اور اپنے لیے ایک امت فراہم کرتا ہے، تاکہ مشرق سے مغرب تک ایک پاک نذرانہ تیرے نام پر پیش کیا جائے۔ اس لیے ہم آسی کے ساتھ اس سے التجا کرتے ہیں، ہم یہ نظر خاص کر تیرے ہی لیے لائے ہیں، مہربان ہو کر ان کو روح القدس کے ذریعے سے مقدس ٹھہرا، تاکہ یہ تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا، جس کے حکم سے ہم یہ عبادت ادا کرتے ہیں، بدن اور خون بنے۔ جس رات وہ پکڑوایا جانے کو تھا، اس نے روٹی لی، شکر کیا اور برکت مانگی۔ اس نے روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی، تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا، اس نے شکر کیا اور برکت مانگی اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا، تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے مہربان باپ، ہم یاد کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے دکھ اٹھا کر ہمیں نجات دلائی اور کہ وہ حیران کن طور سے مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر چڑھ گیا۔ ہم اس کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہوئے تیرے حضور یہ پاک اور زندہ قربانی گزرانتے ہیں۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، اپنی کلیسیا کے نذرانے پر نگاہ کر اور اس ذبیحہ کو قبول فرما جس کے قربان ہونے سے تو راضی ہوا۔ اس کی خاطر یہ بخش دے کہ ہم تیرے بیٹے کا بدن اور خون لے کر قوت پائیں اور روح القدس سے معمور ہو کر مسیح میں ایک ہی روح اور ایک ہی بدن ہو جائے۔ وہی ہمیں تیرے لیے ایک کامل اور ابدی نذرانہ ٹھہرائے، تاکہ ہم تیرے برگزیدوں کے ساتھ میراث پانے کے قابل ہوں۔ پہلے تو نہایت مبارک کماری مریم خدا کی ماں کے ساتھ ہمارا حصہ ہو، نیز تیرے مبارک رسول اور پرجلال شہیدوں مقدس پطرس، پولوس، مقدس پیٹرک، بلکہ تمام مقدسوں کے ساتھ بھی جن کی سفارشوں کی بدولت تو یقیناً ہماری مدد کرتا ہے۔ اے رحیم باپ، بخش دے کہ کفارہ کی یہ قربانی ساری دنیا کی سلامتی اور نجات کے لیے مفید ہو۔ مہربان ہو کر اپنی کلیسیا کو جو اب تک اس زمین پر آسمان کا سفر کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا اعظم فرانسس، ہمارے بشپ بینی ٹریوس، بشپ صاحبان کی کل جماعت، اپنے سب خادموں خادمہ اور اپنی چنی ہوئی قوم کو ایمان کی مضبوطی اور محبت کی بھرپوری عطا کر۔ تجھے یہ پسند آیا کہ یہ جماعت تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے، پس اپنے کرم سے ہماری دعا قبول کر۔ اے مہربان باپ، اپنی رحم دلی کے مطابق اپنے تمام فرزندوں اور بیٹیوں کو جو جہاں کہیں بھی بستے ہوں اپنے ساتھ ملا لے۔ ہمارے مرحوم بھائیوں اور بہنوں، بلکہ ان سب کو بھی جو تیری مرضی پر چلتے ہوئے اس جہاں سے رحلت کر گئے ہیں، اپنی بادشاہت میں قبول فرما۔ ہمیں امید ہے کہ ہم بھی اسی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور انہی کے ساتھ تجھ جلیل خدا کے حضور ہمیشہ شادمان رہیں گے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، جس کے ذریعے تو سب نعمتیں ہمیں عنایت کرتا ہے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں
तुझ का आदरमतली खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और तज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ मांगें जिस तरह हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया है। आए हमारे बाप, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी, हमारे रोज़ की रोटी आज हमको, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कर्जदार को बख्श, हमें आजमाइश में ना करने दे बल्कि बुराई से बचा। अय खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अय खुदा, यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलाम तेरी इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। यीशु की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आइए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का पिलाया जाना पाक शराकत लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। अय खुदा के बर्रे, अजीजों देखो ये है खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे।
हम दुआ मांगें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरी रहमत के लिए हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि इस इबादत की मदद से हम गुनाहों पर पशेमान हों और इस तरह आने वाली ईद की संजीदगी के साथ तैयारी करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आप सबके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब पर नाजिल होती रहे। इबादत हो चुकी खुदा की खुशी और सलामती में रहें।